In the 17th century, European powers created East India Companies. These powerful companies were to dominate the highly profitable trade of silk, spices, tea, and other valuable imports. East India Companies were nations within nations, taking over local towns and building large commercial centers. Having their own fleets and armies, rival companies often used war as extension to diplomacy. Now, it is time for you to take charge and to create your own East India Company. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स. Year of 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ची तंसा को द मुगल एम्पायर खिलाफ यो जंग स्टार्ट को चिपा वक्त द मुगल एम्पायर चिकम रूलर औरंगजेब्स दा जंग चो द ईस्ट इंडियन कंपनी द पारा द अगेंस्ट द मुगल एम्पायर्स दा यो बेवकूफी वा जक ची सर द ईस्ट इंडियन सर दासी रिसोर्सेस नो दासी आर्मी नवा और अदर साइड चिकम सर मुगल एम्पायर जो आगाज सर यो स्ट्रांग आर्मी बा दरशांस द ईस्ट इंडियन कंपनी सको दा जंग उबैलो और दरशान मुगल एम्पायर्स ईस्ट इंडियन कंपनी शिकस्त वर को और दागा मुख्तलिफ फैक्ट्री से सकड़ा जबत का शान द ईस्ट इंडियन कंपनी मुख्तलिफ कसान आगो अरेस्ट का चिपाग टाइम की दूसरा द ईस्ट इंडियन कंपनी कम गवर्नर हो आगा द औरंगजेब चिकम वो द मुगल एम्पायर कम रूलर हो दागो पा हुमा दे हम प्रेवतो हो आफ्टर 300 year na baad chizam sarau the East India Company chida siwa chida pa overall India mani daga sa show world show ko nowadays chizam saki overall company chidi gad company sir Apple show Google show others company chaga zamun sara dasio East Indians Company joda shwa da zam sara sanga possible joda shwa da sam sara sanga possibility rala ayo chu guru pa de videos ki aya sangio East Indians Company the Apple or the Google पे मुकाबले की यो East Indian Company that's your strongest company जोड़ा शवा नुमुंग बलाल शु दखपली कहानी शुरुआत पर शुरू नो को चिपा 1600 की the East Indian Company जिदा start हुआ the soak merchants the वजना जो soak कसानु जिदा नसर यो giant stock company वा जिदा यो business start हुआ the shareholders पर मंस की shareholders 125 shareholders that combined हुआ और यो East Indians Company जुड़ा करा वो पार्ट टाइम की दूसरा 70,000 पाउंड चिकमो is a capital दो इन्वेस्ट को the East Indians Company पर स्टार्ट की वो पागा वक्त की दूसरा दागो कंपनी चिकन स्टार्ट हुआ दागो मकासिद हम साउ यो मसाला ट्रेडिंग कंपनी जो स्टार्ट स्पाइसेस दूसरा स्टार्ट हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ तो पर स्पाइस आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की वो आफ्टर 1 year ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी दूसरा फर्स्ट जर्नी दे आर स्टार्टेड जहाँ दूसरा सेटअप को वो फैक्ट्रीज पर इंडोनेशिया की जो पर इंडोनेशिया की दूसरा ऑलरेडी दूसरा फैक्ट्रीज विद स्पेनिश द पोर्चुगीज और द डच कंपनी और पर टाइम की दूसरा सब स्पेनिश पोर्चुगीज और डच कंपनी दूसरा डच कंपनी दूसरा सब या मोर प्रॉफिटेबल कंपनी पर टाइम की दूसरा सब दागो सर मोर कैपिटल वो दागो सर बेटर आर्मी वर टू कंपेयर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया company but that times so Dutch company da your dominant company wa to compare of the other company British East Indians company so aga ze prekhau to zik tak chata pato lo gaya Dutch company da your more profitable da or sir better army da sir competitions ka wal namumkin da aga time ki British East India mukhtalif nor se duna saraj ka mukhtalif nor area saraj ka da business da para the business expand ko da para दूसरा इंडियाज द ऑलरेडी दूसरा द स्पाइस द मसालो और द टेक्सटाइल्स कंपनी और इंडस्ट्री ऑलरेडी मौजूद हो वो फाइनली 1608 की दूसरा ईस्ट इंडियंस कंपनी उरे सीधा गुजरात था द सिटी ऑफ सूरत पागा टाइम के द मुगल इंपीरियल रूलर हो पागा टाइम के 4 मिलियन आर्मी जो सोल्जर्स वा पा सूरत cities की the Mughals empire the Mughal rulers and your strongest army wa जो company जिकम हुआ East India Company आगा जमुन सरा the Mughal खिलाफ जंग कबल और Mughals
په صورت سټیز کې خپل هولډینګ ساتل هغه ناممکن شو. اټ از امپوسیبل ځکه چې په هغه ټایم کې د مغل امپایر کوم رولر وو هغه سره یو سترانګیست آرمي با نو هغه دا سوچ وکړ چې د مغل امپایر د مغل رولر سره یو فرندشپ وکړو خپل کمپنی چې کوم د ایست انډین کمپنی دا د سره سٹارټ کو او په هغه ټایم کې د سره وو د شپ چې کوم د سره کیپټن وو ویلیام هاوکنز چې هغه زموږ سره روان شو د صورت سټی نه ګجرات سټی ته چې ګجرات زموږ سره کیپټل په وخت کې د مغل امپایر د مغل رولرز چې په هغه ټایم کې زموږ سره جهانگیر چې کوم رولر وو د مغل امپایر او دا هغه ته یو دا ریکویسټ وکړو او دا پرمیشن واغستو د کیپټن چې کوم ویلیام هاوکنز چې موږ له پرمیشن راکړه چې موږ سٹارټ کو بزنس په صورت سټی کې او هغه پرمیشنز هغه مغل امپایر چې د برټش ایست انډیا لا ورنکو دا غي مختلف ریزنز وو. د فرست ریزن پای کې دا هغه زموږ سره ډچ کمپنی چې کوم وا د برټش کمپنی چې وا هغه زموږ سره خط تعلق د مغل امپایر سره او الریډي د مغل امپایر سره ډچ کمپنی څخه اپریټ کېدا دا ریزن د وجینا هغه پرمیشنز چې ایست انډین کمپنی ته ملاو نشو. مغل امپایر هم دا نه غوښتا چې زموږ سره د ډچ کمپنی خلاف یو کمپیټیټر پیدا شي ایست انډین کمپنی له موږ دا اجازه پرمیشن ورکو چې مغل امپایر په صورت سټی کې خپل بزنس سیټ اپ په هغه ټایم کې سره ایست انډین کمپنی دا یو سوچ کو چې د سره په دې کې بزنس کول امپوسیبل دی نو مختلف نور ځګونه موږ وګورو او په هغه ځای کې موږ خپل بزنس سیټ اپ سٹارټ کو. فاینلی په 1611 کې سره د فرست سیټ اپ سره د بزنس د برټش ایست انډینز کمپنی سٹارټ شو په اندرا پردیش کې سره مچلی فنٹ نامه چې سره یو ایریا وا چې په سره لوکل رولر چې کوم وو د مغلز هغه ته پرمیشن ورکو د ایست انډینز کمپنی ته تو خپل بزنس سیټ اپ سٹارټ کا په انډینز کې په اندرا پردیش سټیز کې نو په هغه ټایم کې سره برټش ایست انډیا کمپنی سره مختلف کنفلیکټ د یورپین سټی په منځ سٹارټ کړه نو فاینلی په 1612 کې بیا ریټرنز چې سره صورت سټی ته دوباره رالو او پای سره پرتګیز چې کوم د پرتګی خلاف یو وار سٹارټ کو یو جنگ سٹارټ کو چې بیټل اف سوایلیز زموږ سره د برټش ایست انډیا کمپنی او د پرتګیز په منځ کې سره یو وار شو چې هغه وار چې وو د برټش ایست انډیا وګټو او کوم پرتګیز جو هغه موو شو ګوبا ته نو په دغه ټایم کې برټش ایست انډینز کمپنی یو بګیسټ پلیئر شو په انډین سب کانټیننټ کې افټر دی ویننګ اف دی وار دا شان په 1615 کې برټش ایست انډینز کمپنی یو ریکویسټ کو انګلیش کنګ ته کنګ جیمز وونز چې تاسو لاړ شئ تاسو ریکویسټ وکړئ د مغل امپایر چې کوم جهانگیر دی هغه ته دا ریکویسټ وکړئ چې موږ سره په دې ځای کې موږ سره برټش ایست انډیا کمپنی دا خپل بزنس سیټ اپ کړي نو په هغه ټایم کې موږ سره د انګلیش کنګ په بیسمانی سر توماس روی چې سره لاړو او زم سره چې کوم مغل رولر هغه ته ریکویسټ وکړو هغه ته مختلف गिफ्ट वर्कड़ा तो बजाय चिकन सोचता विलियम हेवकिंस चेताले रूलर्स था वो आगा दा से कारण को सर थॉमस रॉय जो आ मुख्तलिफ गिफ्ट्स वेवड़ा जहांगीर रूलर ला नो आगा दम सरा द कम सर थॉमस रॉय जो आगा डेर इम्प्रेस शो वो आगा द रूलर ऑर्डर वर्क जो सरा ब्रिटिश था यो दा परमिशन मिलाओ शो कि ब्रिटिश पर सकाई पर मुगल एम्पायर पर सूरत सिटी की पल बिजनेस सेटअप की आगा ता यो एक्सक्लूसिव राइट मिलाओ शो तो आगा दम सरा मुख्तलिफ पाए के दम सरा यो मुख्तलिफ सीजन आगा ता इम्प्लीमेंट था मुगल एम्पायर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था ब्रिटिश कंपनी था जो दम सरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दम सरा ट्रेडिंग का बिजनेस का वो आगा पर देश सूरत की दम सरा आगा एनवरी पेमेंट का मुगल एम्पायर मुगल रूलर जहांगीर था और दाशान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पहले सेटअप पर सूरत सिटीज की स्टार्ट को The Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. It was not the British company, it was a rogue multinational corporation. Like no other. One that was set up to trade, but also had powers to take land. Now the British East Indian Company दूसरा establish हुआ more setup और मुख्तलिफ cities पे India की जो मुंबई की अहमदाबाद आगरा पटना और मद्रास दगा शांस दा वो बिजनेस जो वो ईस्ट इंडियन कंपनी दा जमुन सरा एक्सपेंड शो आगा जमुन सरा मोर प्रॉफिट दागा अर्निंग शो दागा ट्रेडिंग जो जमुन सरा कॉटन्स इंडिगो सिल्क और सार्ट चिकन और ओपियम जमुन सरा चाय टी जमुन सरा एटसेट्रा
زیات نه زیات پیپل دغه سټي ته اټریکټ شو په کم سټي کې چې د سره ایست انډینز کمپنی خپل سیټ اپ د بزنس سٹارټ کړو دا چې په دغه سټیز کې یو اکونومیک پراسپریټی د سره کریټ شو او یو مونوپولي د سره په هغه سټیز کې کریټ شو د سره داغو بزنس شو ایکسپینډ شو او هغه ته مور ان مور پروفټ د سره ارن شو دغه شانس د ایست انډینز کمپنی د سره بزنس ایکسپینډ کوي په ویسٹ کوسټن کې د سره ساوث ایسټرن کوسټ دغه شانس د انډین په سب کانټیننټس کې د داغې نه بعد چې سره د ایست انډینز کمپنی هم دا وخته چې زموږ د ټریډینګ چې سړي دے آر مور ایکسپینډ چې سره زیات نه زیات نور ایکسپینډ شي او وخته چې کم سره ایست بنگال د مغل ایریا په هغه ایریا کې هم زموږه ټریډینګ سٹارټ شي نو په دغه ټایم کې هغه وخته دا هو امبیشن هم دا وو چې ایست انډینز کمپنی ته یو داسې پولیټیکل پاور ملاوي شي چې نن سره دغه په مقابله کې څوک داسې راچوت نشي او دغه په مقابله کې یو ټریډینګ سٹارټ نکي نو په هغه ټایم کې نو سره د برټش ایست انډینز کمپنی چې هغه نن سره د انګلیش چې کوم امپایر زو کنګو هغه ته ریکوست کو زیات نه زیات پولیټیکل پاور دی مونږ ته راکړی شي نو په هغه ټایم کې اراوند 1670s کې نن سره किंग चार्ल्स सेकंड्स چې هغه سره مختلف رائټس نو سره برټش ایست انډیا کمپنی لا وکړه نو سره پای کې اکوپاید ټریټری نو سره د رائټ اف منټ او نو سره د رائټ اف پرایویټ آرمی چاته دا رائټس ورکو چې خپل پرایویټ آرمی هم جوړول شي او تو د یو زی خلاف یو جنگ هم کولای شي او نن سبانی دور کې چې دا سوچو کې چې هغه کمپنی د برټش ایست انډیا کمپنی ټو کمپیر کې ایپل کمپنی فیسبوک کمپنی او زمو سره ادرز کمپنی هغه ته دون رائټس ندی ملاوي شي او دون رائټس ملاوي شي چې هغه زمو سره خپل پرایویټ آرمی هم جوړ کی او په مختلف ایریاز باندې سکه اٹیکنگ کې د وار د لپاره دا پاسیبিলিټی دا زمو سره یو امپوسیبل دی په نن سبانی دور کې انګلیش چې کوم کنګو هغه زمو سره مور پاور ورکو برټش ایست انډیا لا زمو سره په 1682 کې ایست انډیا کمپنی زم سره یو نیګوشیشن سٹارټ کو د مغل گورنر زم سره بنگال چې کوم ایریا دا چې پای کې شایسته خان زم سره 1682 کې برټش ایست انډینز کمپنی چې زم سره بنگال چې کوم ایریا وا هغه گورنر ته هغه رولر ته زم سره ریکوست کو چې زمو سره د ایست انډینز کمپنی دا په بنگال ایریا کې هم هغه خپل ټریډینګ سٹارټ کړي او هغه ټریډینګ پرمیشن چې وو د ایست بنگال هغه ته میلاو نشو برټش ایست انډینز کمپنی دا نو په هغه ټایم کې هم دا اورنګزیب رول او هغه زم سره ډینایل کو چې سره زیات نه زیات سره کې تاسو زیات نه زیات خپل بزنس ایکسپینډ کړئ دی او زیات نه زیات پروفټ مارن کړئ دی نور ضرورت نشته چې تاسو خپل ایریا ایکسپینډ کړئ او په بنگال ایریا کې خپل ټریډینګ سٹارټ کړئ په هغه ټایم کې سره برټش ایست انډینز کمپنی چې کوم گورنر او جوسیا چایلډز د اورنګزیب په دې ډیسیژن باندې ډیر زیات خپه شو او په هغه ټایم کې هغه ته زیات نه زیات پاور راغلی او هغه ټایم کې هغه دا سوچ کو 1686 کې چې د انګلیش خلاف یو وار سٹارټ کو خو زموږ سره د ویډیو په سٹارټ کې تاسو ته ما ویلو چې کله سره دا وار چې یو دا یو کوفیوا د برټش ایست انډیا چې کوم د مغلز امپایر خلاف و ځکه چې په هغه ټایم کې دا سره نه داسې آرمی و نه داسې پاور او نه داسې پولیټیکل پاور ټو کمپیر اف د مغل امپایر نو مغل امپایرز هغه جنگ وګټو او زم سره برټش ایست انډیا چې هغه لای داسې شکست ورکو چې هغه مختلف د ټریډینګ کمپنیز دي هغه واغسته مختلف کسان هغه ته اریسټ کړه نو په هغه ټایم کې زم سره په جوزیا چایلډز مانی چې هغه زم سره هغه په هغه ټایم کې جوزیا چایلډز د اورنګزیب نه معافي وغوښته خو هغه معافي نه بعد هم چې زموږ سره د مغل چې کوم اورنګزیب رول باندې 1,50,000 روپۍ جرمانه ولګوله چې دا نن سبا د 35 کروڑ روپو پورې برابر دی او دغه شان مختلف چې کوم بزنس قبضه کړي هغه دوباره غلا وکړه او هغه سره ریسټور شو دوباره هغه ټریډینګ برټش ایست انډینز کمپنی سٹارټ کو خو د برټش ایست انډین کمپنی سره دا یو خبره مو چې هغه سره بزنس سٹارټ کو ریسټور کو خو دا هو پس کې هم دا خبره دا یره وا چې اعظم سره د دې خلاف د مغل خلاف په یو جنگ کوي نه شان په 1707 کې چې کله سره د اورنګزیب چې کوم مغل امپایر رولر او دا هغه ډیت شو دا غنه بعد د مغل امپایر چې کوم سره ډاون فالو دے آر سٹارټینګ دا چې مختلف د مغل کسان چې دا ومنځ کې یو جنگ دی او بل ومنځ کې کو چې پاکستان مراټاز جیټس راجپوت روهلز سره
شو یو ریجنل پاورز او جن سره ممنځ کې د مراټاز او د اورنګزیب د رولر په منځ کې مختلف جنگونه هم شوي د 1680 نه والا د 1758 پورې هغه شان د مراټا او د مغلز امپایر په منځ کې مختلف داسې جنگونه شو خو د اورنګزیب د ډیت نه بعد چې و مراټاز مغل لا شکست ورکو او په دغه ټایم کې مراټا ته ویننګ پوزیشن میلاو شو په هغه ټایم کې په 1739 کې یو پرشین نادر شاه چې هغه سره په انډیا باندې اٹیک وکړو او دا شان په 1748 کې احمد شاه درانی چې کوم افغاني وو هغه سره په مغل زماني انویژن وکړو او دغه شان د مغل او راجپوت د یو بل سره میلاو شو او د نادر شاه خلاف جنگ وکړو او هغه جنگ چې مغل او راجپوت ګټو او نادر شاه له شکست ورکړو او دغه شان د مغل امپایر چې مختلف جنگونه وکړه هغه نه بعد هغه ته یو فاینانشلی کرایسس رالو ځکه چې هغه مختلف پیسې چې فاینانشل هغه سره په جنگونو باندې لګولې او دغه شان چې کوم سره ریجنل گورنر او هغه مختلف سب کانټیننټ د ریجنل ایریا نه مختلف پیسې راتلې هغه پیسې هم په مغلز امپایر باندې بند شوې نو دغه شان فاینانشلی کرایسس they are facing to the Mughal Empire, the Mughal British East Indians Company چې هغه expand کو خپل ټیکنالوژي او انوایټ کړه برټنز چې دوی سره تاسو راشي په ایست انډینز کمپنی لپاره یو پرایویټ آرمی جوړه شي او په هغه ټایم کې سره کوم لوکل انډین چې هغه هم د ایست انډینز کمپنی سره میلاو شو از آرمی از پرایویټ آرمی او دا سره از آرمی جوائنینګ کو دا سره به هیلپ کو چې لوکل کوم انډینز ورکرو امپلایز هغه ته به سپایي وي دا شان ډیفرنٹ رولرز ان سره کو نیګوشیشن او کو په هغه ټایم کې کوم سره مغل امپایرز کې مختلف رولر راغلي دي دوی سره برټش ایست انډیا هم دا وخته چې بنگال ایسټرن کې دغه یو ټریډینګ هم سٹارټ کو په 1717 کې د ایسټرن بنگال یو رولرز فاروق سیار چې هغه سره ټیکس فری ټریډینګ رائټس ورکو برټش ایست انډینز کمپنی ته هغه ته یو دستک رائټس هم ورکو دستک رائټس یو ټریډ پرمیشن دی چې پای کې زموږ سره کېږي زموږ سره کسٹم ډیوټي او ټرانزیت ډیوټي زموږ سره فری وي او زموږ سره د هغه دستک ډیوټي نه برټش ایست انډیا دا یو فائدہ واغسته چې هغه دستک سیستم یوز کو او چې کم ټیکس په هغه باندې د ریویو د وجه نه هغه ټیکس په هغه نه پې کوو دغه شانس مغل امپایرز مغل رولر ته مختلف داسې نور فاینانشلی کرایسس رااله 1717 کې زموږ سره مرشد کولی خان چې زموږ سره یو ایکس رولر او د مغل امپایرز هغه هم زموږ سره چې کوم زموږ سره ویسٹ بنگال او هغه خپل رول کې واغښتو چې زموږ سره د نواب د نن د پاسنا زیما او زموږ سره زموږ سره برټش ایست انډین کمپنی دا وې چې زموږ سره تاسو ول ټیکس نه پې کوئ او هغه ته وې تاسو به ټیکس پې کوئ شان په ټایم کې زموږ سره برټش ایست انډینز کمپنی چې هغه وخته چې یو لوکل پولیټیکلی انوالومنت انکو کو په ادر سایډ چې کوم سره یورپینز زموږ سره ډچ کمپنی دا پورتګیز دا هغه ټایم کې د ایست انډینز کمپنی علاوه چې کوم سره ډچ کمپنی وا او پورتګی کمپنی وا چې زموږ سره هغه د دغه نه فائدہ واغسته چې په دا ټایم کې سره مغل امپایر چې کوم دی رولر چې کوم دی دا سره کمزوري شو او زموږ سره هغه ټایم کې سره ډچ او زموږ سره پورتګی چې کوم زموږ سره کمپنی دی هغه انډیا ته انډین سب کانټیننټ ته وزټ وکړو په ټایم کې سره فرنچ هم انډین سب کانټیننټ ته رااله او هغه ټایم کې سره برټش ایست انډین کمپنی دا غوښته چې زموږ سره کو خپل ټریډینګ ایکسپینډ کو په انډین سب کانټیننټ کې نو په ټایم کې سره فرنچ زموږ سره کو ایزیلی اسټابلیش کو زموږ سره په مختلف سټیز کې زموږ سره چندریګورد 1700 کې سره برټش او فرنچ زموږ سره پاور کې رااله په انډیا کې دا 1740 کې سره فرنچ لیډر جوزف فرانکوز ادا غوښته چې زموږ سره په انډین سب کانټیننټ کې زموږه حکومت راشي او په هغه ټایم کې سره فرانس یو فرنچ او برټنز د یو بل ممنځ کې ډېره زیاته غټه دښمني وه کم چې سره د 1714 نه والا د 1748 پورې زموږ سره د برټش او د فرانس ممنځ کې سره یو وار شو وار اف اسټریان سکسیشنز دا شان په 1756 کې سره 7 ایئر وار شوی نو شان د فرانس او د برټن په منځ کې سره غټه دښمني وه ځکه چې د انډین سب کانټیننټ علاوه هغه په یورپ کې په امریکا کې او په انډینز کې هم د یو بل سره جنگ کړی دا 1746 نه والا د 1763 پورې کرناټک وار زم سره وشو د سبب بیسمانی د ساوثرنز انډینز چې کوم سره د برټنز او د فرنچ په منځ کې چې برټن سره سکو دا جنگ وګټو د فرنچ نه دا شانس ادر سایډ انټرنس سیزن دادي چې کوم سره د برټنز
او زموږ سره د فرنچ په منځ کې جنگ کېدو نو زموږ سره د انډینز په علاقو باندې نو انډینز څه وخته د انډینز په دې کې څه انټرسټ و خو په هغه ټایم کې زموږ سره انډینز دا وخته چې زموږ سره د برټش او فرنچ سره دغه سره یو بیټر آرمي ده یو سټرونګ پوزیشن دی نو هغه دا وخته چې زموږ سره د برټن سره یا د فرنچ سره موږ څه الاینس وکړو او هغه زموږ سره د موږ چې کوم دشمنان دي او د هغې خلاف یې موږ څه یوټیلایز کو یوز کو نو په هغه سره انډینز سب کانټینټ دا پته لګېده چې دا خو به موږ ډیپینډ شو په دې کنټري به موږ ډیپینډ دي ادر سایډ زموږ سره فرنچ او زموږ سره برټن دا هم کولی شوه چې کوم د ایسټ انډین سب کانټینټس دي زموږ اپوزیشن لیډر लाई داسې یو پیسې ورکړې وي او هغه د ایسټ انډینز خلاف هغه د سره د انډین سب کانټینټ خلاف هغه څه یوټیلایز کړی وي او په هغه ټایم کې زموږ سره فائنلی په 1756 کې سراج الدوله داسې یو کس و چې هغه زموږ سره د بنګال نواب جوړ شو هغه سټرایټلی خپل آرمي راواخیسته او زموږ سره کلکته سایډ ته یې مار وچوکو او زموږ سره بنګالي کیپټل چې زموږ سره دی مرشداباد چې باقي د فورت ویلیام چې کوم د برټش ایسټ انډینز کمپنی یو علاقه وه یو ځای و چې په هغې باندې اټیک وکړو او زموږ سره د هغې سره ډفرنټ برټش زموږ سره څه کړو ارسټ کړو او مختلف برټش کسان یې څه کړه مړه کړه دغه شان هغه ټایم ته هغې ورځ ته به یې بلیک هول ټریجډي اف کلکته دغه هغې نه بعد زموږ سره برټش ایسټ کمپني زموږ سره څه شو بیډلی افیکټ شو د هغې جنګ نه بعد او هغه هم په دې خبره خبر شوه چې زموږ سره څه سراج الدوله خلاف په داسې جنګ کوو چې د ایسټ انډینز کمپني ته به ویننګ پوزیشن ملاویږي نو په هغه ټایم کې سراج الدوله چې زموږ سره د بنګال یو رولر منتخب شو او په هغه ټایم کې زموږ سره هغه نه مختلف کسان چې نه خوشحاله نه وو په هغې زموږ سره ایسټ انډین کمپني او برټش چې کوم خلک وو چې د هغه کوم اپوزیشن فیملی به جګت صاحب یا دا یو سټرونګ فیملی به چې په هغې سره مختلف فیملی بینکرز مرچنټس او مختلف لینډ لارډز کسان وو او په هغه ټایم کې زموږ سره څه د هغه فیملی د بنګال یو فیملی یو رایس فیملی به او سراج الدوله چې د هغه د آرمي یو کم کمانډر و میر جعفر هغه په هغه ټایم کې زموږ سره ایسټ انډینز کمپني د جګت صاحب فیملی سره او د میر جعفر سره دا الاینس کو چې موږ به سراج الدوله ختم کو خو په هغه کې سراج الدوله هم داسې کمکل انسان نه و هغه سره هغه لاړو او د فرنچ سره خپل لاس ملا کو چې د برټش خلاف او د ایسټ انډینز خلاف موږ څه وکړو جنګ کو فاینلی په 1757 کې بیټل اف پلاسي زموږ سره وشوه چې یو سایډ ته سراج الدوله او زموږ سره د فرنچ او بل سایډ ته برټن او زموږ سره ایسټ انډینز کمپني وه نو په هغه ټایم کې زموږ سره برټن چې و دا جنګ وګټو او زموږ سره د بنګال چې کوم رولر او نیو رولر میر جعفر زموږ سره څه شو یو نیو رولر اف دی بنګال او زموږ سره سراج الدوله زموږ سره ختم شو او سراج الدوله چې کوم دی هغه سره د برټش ایسټ انډیا او برټن زموږ څه کو هغه اسیسینیشن وکړو هغه یې قتل کو او دغه شان د فرنچ زموږ سره مختلف علاقې دي هغه هم ختم شوې زموږ سره چندرګورد زموږ سره د فرنچ په علاقه وه چې د فرنچ په کنټرول کې وه هغه هم د فرنچ د لاسونه لاړه دغه شان بیټل اف پلاسي دا زموږ سره داسې وار و چې برټن ته یو پولیټیکلی پاور ملاو شو برټش ګورنمنټ سره خو د هغې نه بعد چې کله سره میر جعفر د رولر شو د موږ سره د ایسټ بنګال د بنګال رولر شو په هغه ټایم کې سره میر جعفر د بنګال رولر شو او میر جعفر چې و هغه هم د سره یو پاپټ نواب نه و چې کوم د برټش او د ایسټ انډینز خبره یې منلې وې او په هغه ټایم کې هم میر جعفر چې و د برټش او ایسټ انډینز چې کوم و هغه واپس ختم کو ریموو کو او هغه سره د هغه په بنګال ته یو نوی رولر راوستو میر قاسم هغه زموږ سره یو پپټ نواب جوړ شو او برټش او زموږ سره ایسټ انډین چې کومه خبره کوي او هغه خبره مني 1961 کې زموږ سره یو اګریمنټ وکړو د ایسټ انډینز کمپنی سره د میر قاسم 1763 کې یو برټش وار شو او د هغې نه بعد چې میر قاسم هم ختم شو او میر جعفر लाई یو دوباره چانس ورکو برټش او ایسټ انډین ګورنمنټ چې تو بس کې یو پپټ نواب جوړ شي نو دا پاټن کې میر قاسم د شاه عالم سره او د شجاع الدوله سره یو الاینس کو چې سره پارا چې کوم سره برټش ته او ایسټ انډینز دی دا د موږ سره کو ختم کو او یو بل سره یوځي شو دغه شان په 1764 کې دا د سره وارو شو چې د میر قاسم او شجاع الدوله او شاه عالم او د برټش په منځ کې یو وارو شو چې هغه 1764 چې هغه وار ته وي بیټل اف باکسرز
lagam nun sara British ugato nun sara East Indians Company pa aga time na decide ta چې زموږ سره په بنگال کې زموږ سره مختلف موږ پپټ نواب غواړو او هغه نواب چې زموږ خلاف کېږي نو دغه شان کې هغه خو زموږ د خپل برټش انډیا یو نواب په ایست بنگال کې موږ کو امپلیمنٹ کو په 1765 کې یو ټریټي اف الہاباد زموږ سره رابرټ الاو زموږ سره سکو یو گورنر اف کمانډر اف چیف منتخب کو د بنگال سایډ ټایم کې زموږ سره ایست انډینز کمپنی تا مختلف سورس اف انکم مختلف ریونیوز راتلا چې پای کې زموږ سره سو ټیکس انکم مو هغه انډایرکټ ټیکس انکم چې هغه انډایرکټ ټیکس چې هغه به ایست انډینز کمپنی تا راتلو او دغه شان ایست انډینز کمپنی یو نیو رولر جوړ شو د بنگال حکومت دغه شان مختلف ریونیو مختلف ټیکسز او دغه شان دغه سره مختلف پاور رالا د برټش حکومت سره شان ایست انډین کمپنی they are coming more power more resources more money دا شانس more army دا سره رااله دا Indians company مختلف techniques apply کا چاہتا باقی کی first residential appointment دا کسانو چې آپ مختلف علاقوں کی دا Indian subcontinent مختلف علاقوں کی جو officials اولے گلا او هغه officials چې کوم نو سره د East Indian subcontinent مختلف علاقوں کې چې کوم راجا مہاراجا هغه ته مختلف چې کوم پولیټیکلی سيزونه دي هغه د هغه اویرنس ورکو زموږ سره په پولیټیکلی ایڈمنسټریشن ایست انډینز کمپنی د انډیا سب کانټیننټ مختلف ټریټری ایریا څنګه قبضه کړي چې هغه مختلف ټیکنیکس اپلای کړه چې پای کې فرست په ریزیډنشل اپوائنټمنټ چې دا سره ډیپلوماټیک مختلف کسان مختلف علاقو ته مختلف ټریټری ایریا ته ولګرا چې هغه د راجا د مہاراجا د انډین کسان سره میلاو شو او هغه سره یو فرندشپ دوستی جوړ کړه او دا غینه بعد چې هغه پولیټیکلی یو الاینس پولیټیکلی ټریننګ پرووایډ کو چې څنګه کیږي او زم سره سیکنډلی پای کې زم سره سیکنډ ټیکنیک سبسایډری الاینس چې سره د ایست انډینز په منځ کې شو چې ایست انډینز کمپنی هغه خلکو ته وي هغه ایریاز ته هغه سټیز والته وي چې تاسو خپل آرمی خپل پاور نه ساتای او زموږ په بیهاف چې کوم آرمی دا هغه آرمی موږ تاسو ته درکاو د ایست انډین په بیس باندې او هغه وتا سو مونږ ته پیمنٹ کوي تاسو مونږ ته پیمنٹ اون کوي نو هغه ایریا به زموږ سره پټ په ټریټری ایریا کې زموږ سره حسابيږي او دا شان او ډایرکټلی کنټرول په آل انډین سب کانټیننټ باندې کو او انډایرکټلی کنټرول په انډیا سب کانټیننټ باندې وو چې په علاقې د سبسایډری الاینس په بیس باندې ایست انډینز کمپنی ته ملاوي شوی هغه ته پرنسلی سټیټ اف انډینز علاقې وي 1798 کې چې فرست سټي وا حیدرآباد چې دا سبسایډری الاینس په بیس باندې ایست انډینز کمپنی دا میلاو شو د تھرد ټیکنیک هغه سو بروټل ملټریل پاور زم سره سکیږي زم سره بتاسو نه جوړوي زم سره په 1888 کې د انډین سب کانټیننټ دو دهائی نه سیوا د برټش ایست انډین په قبضه کې رااله دا چانس 78% چې کوم انډین سب کانټیننټ وو دا د ایست انډین په قبضه کې رااله او انذرز 1847 کې ډیکټوراینز اف لیبس چې د موسرا دا الاینس شو د ایست انډینز کمپنی او د مختلف ټریټری زم سره د انډیا چې کم کسان د راجا مہاراجا د مختلف ټریټری په سټي بیس مانی او هغه راجا مہاراجا چې مرشي نو هغه ایریا با ایست انډین کمپنی ته ملاويږي چې پای کې سره فیمس چې کوم سټیز وی ایریا وا په 1848 کې سره سټانا په 1852 کې اوداپور او په 1853 کې ناگپور او په 1854 کې سره جانسی او سره په 1856 کې اودا دا سټیز وی چې دا د سره ډیکټراین اف لیوس په میزبانی سره برټش ایست انډینز کمپنی ته میلاو شوی دا شان هغه یو ایڈمنسټریشن ریفارم نو سره کو زمو سره په ایست انډینز کمپنی کې سره د ویسټرن بنگال په رول بیس باندې مختلف کسان فرست دم سره کی اپوائنټمنٹ کیږي چې پای کې سره فرست گورنر وو ویرن هیسټینګز په 1856 کې سره یو فرست وار اف انډیپندنس شو په ټایم کې سره انډیا دا جنگ انډین سب کانټیننټ دا جنگ وبایلو او فائنلی په 1858 کې سره د برټش ګورنمنت سره سٹارټ شو او د ایست انډینز کمپنی حکومت ختم شو او په ټایم کې سره کم آرمی بار کم ریسورسز کم پاور او د ایست انډین نواغستو برټش ګورنمنت نو هغه وخت کې د برټش ګورنمنت سره سچو سٹارټ شو او په 1874 کې سره فائنلی د ایست انډینز کمپنی ډیزولو شو ایست انډین کمپنی ختم شو او په 1856 کې د مغل حکومت ختم شو په ټایم کې سره لاست چې کوم رولر و بهادر شاه ظفر د مغل د امپایر په 1857 کې هغه ختم شو او دا شانس ایست انډینز کمپنی دا زمون سره د برټش په حکومت کې رااله نن ټاپک زمونږ وو د ایست انډینز کمپنی په باره کې